رستم پلیز گھر چلیں، ایمرجنسی ہو گئی ہے ایک، مشل نے ڈرتے ہوئے اپنے شوہر سے کہا جو کھا جانے والی نظروں سے اسے گھور رہا تھا۔ ایک تو تم جیسی پینڈو گوار لڑکی کو میں اتنی بڑی پارٹی میں لے کر آیا ہوں اور اب ڈرامے کر رہی ہو۔ رستم کے جھڑکنے پر وہ کونے میں جا کر رونے لگی۔ اب کیوں اتنا تماشا کر رہی ہو؟ تمہیں تو لے کر ہی نہیں آنا چاہیے تھا۔ وہ اس کا ہاتھ گھسیٹتا پارٹی سے واپس لے آیا۔ وہ معصوم مسلسل رو رہی تھی، کیسے اس مغرور اور گھمنڈی شخص کو بتاتی کہ اسے اچانک پیریڈ سٹارٹ ہو گئے تھے۔ رستم نے گھر والوں کے مجبور کرنے پر اس سے نکاح کیا تھا۔ ان کے درمیان بہت فاصلے تھے۔ وہ رات کو ڈرتی کانپتی الماری سے پرانا کپڑا ڈھونڈ رہی تھی جب رستم نے پیچھے سے اس کی سرخ قمیض دیکھی۔ بے وقوف لڑکی، پہلے کیوں نہیں بتایا؟ نرمی سے کہتے اسی وقت وہ اس کے لیے شہر کے سب سے بڑے ہوٹل میں رنگ و بو کا ایک طوفان چھایا ہوا تھا۔ ہر کوئی اپنی مستی میں مگن تھا۔ سبھی اس اتنی بڑی بزنس پارٹی میں بہت خوش لگ رہے تھے۔ خوش گپیوں میں مصروف وہ مسٹر جہانگیر خان افریدی کی پارٹی کو انجوائے کر رہے تھے۔ رستم خانزادہ بھی اس پارٹی میں شامل تھا، لیکن اس کے چہرے پر صرف بیزاری اور غصہ تھا۔ اس غصے کی وجہ کوئی اور نہیں بلکہ اس کے ساتھ کھڑی وہ لڑکی تھی جسے وہ زبردستی اپنے ساتھ لے کر آیا تھا، صرف اپنی جان کے کہنے پر، جنہوں نے زبردستی اس لڑکی کو اس کے سر پر سوار کر دیا تھا۔ وہ تو اسے یہاں لانا بھی نہیں چاہتا تھا۔ یہاں اس پارٹی میں کتنے ہی لوگ تھے جنہیں خبر بھی نہیں تھی کہ رستم خانزادہ نکاح کر چکا ہے۔ جب ہی تو لوگ بار بار آ کر اس لڑکی کے بارے میں پوچھ رہے تھے۔ وہ بیزاری سے انہیں جواب دے رہا تھا کہ شی از مائی وائف مشل۔ اس کے برابر میں ہی سر جھکائے کھڑی تھی۔ اسے اس ہجوم اور اتنے سارے لوگوں کے درمیان عجیب سی گھٹن ہو رہی تھی۔ شاید اس کا بی پی لو ہو گیا تھا یا کئی گھنٹوں سے بھوکا ہونے کی وجہ سے وہ بہت کمزوری محسوس کر رہی تھی۔ عجیب سے چکر آنا شروع ہو گئے۔ تبھی وہ کونے میں جا کر کھڑی ہو گئی تھی۔ رستم کی نفرت محسوس کر کے اس کے دل پر بھاری بوجھ پڑنا شروع ہو گیا تھا۔ قیامت تب ٹوٹی جب اسے کچھ الجھن محسوس ہونے لگی۔ شاید کچھ ایمرجنسی ہو گئی ہے۔ یہ بات جان کر تو اس کے چہرے کی رنگت ہی پیلی پڑ گئی تھی۔ 10-15 منٹ بعد ہی وہ رستم کے برابر میں جا کر کھڑی ہو گئی، جو اپنی بزنس کولیگ شیزہ ہمدانی سے ہنس ہنس کر بات کر رہا تھا، لیکن مشل کو دیکھ کر اس کا منہ کڑوا ہو گیا۔ وہ ڈارک نیوی بلو کلر کی ساڑی میں ملبوس انتہائی جاذب نظر لگ رہی تھی۔ شیزہ نے اسے دیکھ کر عجیب سا منہ بنایا تھا، جبکہ مشل کی ہتھیلیوں میں ٹھنڈے پسینے آ رہے تھے۔ رستم سمجھا کہ شاید وہ جان بوجھ کر اس کے برابر میں آ کر کھڑی ہو گئی ہے۔ اس سے برداشت نہیں ہوا کہ وہ شیزہ سے بات کر رہا ہے۔ شیزہ اسے دیکھ کر نخوت سے بال جھٹکتے ہوئے وہاں سے چلی گئی تھی، جبکہ رستم نے اسے تیز اور غصے والی نگاہوں سے دیکھا تھا، جس کا چہرہ نہ جانے کیوں اتنا پیلا پڑ رہا تھا۔ رستم پلیز گھر چلتے ہیں، ایمرجنسی ہو گئی ہے ایک، لب کاٹتے ہوئے اسے ڈرتے ڈرتے کہنے لگی، جبکہ وہ اسے کھا جانے والی نظروں سے گھور رہا تھا۔ دماغ ٹھیک ہے تمہارا؟ ابھی تو پارٹی شروع بھی نہیں ہوئی اور ابھی سے چلا جاؤں؟ کسی سے بزنس کی اہم ڈیل کرنی ہے مجھے، اسی لیے یہاں آیا ہوں، تمہارے نخرے اٹھانے کے لیے نہیں۔ آنا ہی نہیں تھا تو وہیں سے انکار کر دیتی۔ میں کون سا تمہیں لانا چاہ رہا تھا اس پارٹی میں؟ وہ دھیمی آواز میں اسے باتیں سنا رہا تھا۔ اس کی ذلت بھری باتوں پر بھی وہ خاموش رہی، پھر بھرے ہوئے لہجے میں کہنے لگی، مجھے بہت گھبراہٹ ہو رہی ہے، چکر سے آ رہے ہیں، پلیز گھر چلے۔ وہ ایک بار پھر اس کی منت کر رہی تھی، چپ چاپ جا کر وہاں بیٹھ جاؤ، میں ابھی کہیں نہیں جانے والا، اور بار بار میرے سر پر کیوں سوار ہو جاتی ہو؟ یہاں میں اپنے بزنس کولیگ سے اہم میٹنگ کے بارے میں بات چیت کر رہا ہوں۔ رستم نے اسے ذلیل کر کے وہاں سے بھگا دیا تھا۔ وہ ذلت سے سرخ چہرہ لیے کونے میں آ کر کھڑی ہو گئی۔ یہاں اندھیرا تھا، اسی اندھیرے کا فائدہ اٹھاتے ہوئے وہ رونے لگی۔ آنسو خود بخود آنکھوں سے ٹپکنے لگے۔ ارے رستم صاحب، آپ کی وائف وہاں اکیلی کیوں کھڑی ہیں؟ پلیز آپ ان کے پاس جائیں۔ جہانگیر خان کے کہنے پر وہ اس کے پاس چلا آیا تھا۔ کیوں منہ لٹکا کر کھڑی ہو اور رونا کیوں شروع کر دیا ہے؟ وہ اب اسے گھور رہا تھا، جو واقعی بہت پریشان دکھائی دے رہی تھی۔ کہا تو ہے آپ سے کہ ایک ایمرجنسی ہو گئی ہے، گھر جانا پڑے گا، وہ روتے ہوئے سے کہنے لگی تو رستم بنا کسی کو بتائے اسے لے کر پارٹی سے چلایا۔ لیکن گاڑی میں بیٹھتے وہ اسے خوب باتیں سنانے لگا۔ تم جیسی گوار پینڈو لڑکیوں کو ہائی سوسائٹی راس نہیں آتی، نہ جانے کیا سوچ کر بی جان نے تمہیں میرے سر پر سوار کیا ہے۔
वो खामोशी से आंसू पीती उसकी बातें सुनती रही। काश उनके दरमियान इतने फासले ना होते तो वो खुलकर उसे अपनी मजबूरी के बारे में बता देती कि उसे क्या इमरजेंसी हो गई है, लेकिन वो खामोशी से खिड़की से बाहर देखती, उसकी बातें सुनती रही। अब कुछ बोलोगी भी या यूं ही बुत बनकर बैठना है तुमने? जानबूझकर तुमने ये हरकत की है ना? बोलो, चुप क्यों हो? मेरी तरफ देखो और बात करो। मुझे वो लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं हैं जो मेरी मौजूदगी में होते हुए भी मुझे नजरअंदाज करे। रुस्तम गाड़ी की स्पीड बड़ी तेज बढ़ा चुका था। बार बार गाड़ियां सामने आ रही थी, गाड़ी को ब्रेक लगाना पड़ रही थी और मिशेल 2-3 बार आगे डैशबोर्ड के साथ जाकर लगी थी। घबराए हुए अंदाज में रुस्तम को देखने लगी, कहने लगी, ये क्या कर रहे हैं आप? ऐसा मत करें, मुझे डर लग रहा है। रुस्तम गुस्से से फुनकार कर कहने लगा, मुझे मेरी बातों का जवाब चाहिए। क्यों किया तुमने ऐसा? सब लोग पलट पलट कर मुझे देख रहे थे। मेरे इर्द गिर्द लड़कियां घूमती और मैं तुम जैसी लड़की की वजह से अपना इतना अहम इवेंट छोड़कर यहाँ चलाया। मिशेल बड़ी मुश्किल से अपने आंसुओं पर जब्त पाते हुए कहने लगी, अगर मुझे इमरजेंसी ना होती तो मैं आपको कभी भी यूं परेशान न करती, लेकिन जो कुछ हो चुका था उसके बाद मेरा वहां पर रुकना बिल्कुल भी आसान नहीं था। आप मेरी बात समझ क्यों नहीं रहे? रुस्तम तमस्कुर से कहने लगा, बहाने हैं तुम्हारे। क्या हुआ तुम्हें? हट्टी कट्टी तो हो। जानबूझकर तुमने ऐसा किया। बताओ, क्या बीमारी उठी है तुम्हें? कौन से दौरे पड़ गए थे तुम्हें? रोना धोना तो तुम्हारा हर वक्त ही मचा रहता है। सीधी तरह क्यों नहीं कहती कि वहां पर इतनी अमीर कबीर मॉडर्न लिबरल लड़कियां देखकर तुम्हें अपना आप कमतर महसूस होने लगा था। तुम उनके सामने खुद को नीचा महसूस कर रही थी, तभी तुमने जिद पकड़ ली कि तुमने घर आना है। मिशेल बातों में उसका मुकाबला हरगिज नहीं कर सकती थी, इसलिए उसे खामोश रहने में ही बेहतरी जानी। उसे घर के सामने उतार कर वो तो किसी जरूरी काम से चला गया था, लेकिन मिशेल फौरन ही भागती कमरे में आई थी। पार्टी में अचानक ही उसे पीरियड स्टार्ट हो गए थे। सबसे पहले तो आते उसने कपड़े तब्दील किए थे। उसकी और रुस्तम की शादी को 3 से 4 महीने हुए थे, लेकिन वो इन 3-4 महीनों में अपनी जरूरत की हर चीज के लिए मोहताज हो गई थी। बीजान जो इसकी नानी और रुस्तम की दादी थी, उनकी ख्वाहिश पर ही ये निकाह हुआ था, लेकिन उसकी सास नाइला बेगम कभी भी मिशेल को इस घर की बहू बनाना नहीं चाहती थी। वो नाइला बेगम के सामने आने से गुरेज ही करती। अभी भी अपनी जरूरत की चीजों के लिए परेशान होती, अपना बैग कंगाल रही थी। फिर थक हार कर बिस्तर पर बैठ गई। खुदा किसी को इतना भी मजबूर ना करे। उसकी आंखें आंसू से भर गई थी। तो हर पल रुस्तम उससे जलील करता रहता। छोटी छोटी बातों पर दूसरा नाइला बेगम भी बार बार उससे जताती कि वो सिर्फ बीजान की ख्वाहिश पर इस घर में आई है, वरना उनके बेटे को उसकी जात में जरा भी दिलचस्पी नहीं है। ये बात उसका कलेजा छलनी कर देती, लेकिन वो जानती थी अगर वो इन बातों पर दिल बरसता होकर अपने घर वापस चली गई तो उसके माँ बाप के दिल पर क्या गुजरेगी, जिन्होंने बड़ी चाहत से उसे शहर रुखसत किया था शादी करके। हालांकि उसके मासूम माँ बाप को नहीं पता था कि शहर की जिंदगी दिखने में जितनी खूबसूरत होती है, उससे ज्यादा मगरूर और घुमंडी वहाँ के लोग होते हैं, जो किसी की भी जिंदगी को राख बनाने में एक पल नहीं लगाते। अगली सुबह वो बीजान के पास बैठी थी। रात भर तकलीफ से तड़पती रही थी। रुस्तम न जाने कितने बजे कमरे में आया था, लेकिन जब वापस आया तो उसके चेहरे पर मुस्कुराहट थी और होठों पर गुनगुनाहट। ऐसे लग रहा था जैसे किसी खास शख्स से मुलाकात करके आ रहा है। मिशेल दर्द की शिद्दत से जाग रही थी, लेकिन उसे देखते ही खौफ से आंखें बंद कर ली कि कहीं फिर से उसे जलील करना ना शुरू कर दे। एक लड़की जो निकाह करके उसकी जिंदगी में आई थी, ना उसे उसकी तकलीफ का एहसास था और ना ही जरूरत का ख्याल। तो फिर ये रिश्ता कैसा था? महज इसके लिए अजियतनाक उसने कुरब से आंखें बंद कर ली थी। पूरी रात तकलीफ सहती रही थी, तभी तो ही बीजान के सामने खामोश बैठी थी। आखिर उन्हें ही पूछना पड़ा, क्या हुआ मिशेल बेटी? तबीयत तो ठीक है ना तुम्हारी? चेहरा क्यों इतना उतरा हुआ है? बीजान के बार बार पूछने पर आखिर उससे बताना ही पड़ा वो क्यों इतनी पीली पड़ रही है। ये सुनकर उन्होंने होठों पर हाथ रख लिया था। अरे तुम्हारी शादी को 6ठा महीना लगने वाला है, आखिर कब तुम मुझे खुशखबरी सुनाओगी? उनकी बात पर तो हैरत से उछल पड़ी थी। खुशखबरी? मतलब मैं कुछ समझी नहीं। वो हैरत से बीजान को देख रही थी। अरे मेरा मतलब है मुझे कब मेरे पड़पोते की खुशखबरी सुनाओगी? देखो, दुनिया में बहुत ही कम खुश नसीब लोग होते हैं जो अपने पोते की औलाद देखते हैं, और मैं भी इन्हीं खुश नसीब लोगों में शामिल होना चाहती हूँ। इसलिए तुम मुझे जल्द खुशखबरी सुनाओ। जब भी हर महीने तुमसे पूछती हूँ तुम यही बताती हो।
آخر کب مجھے خوشخبری سناؤگی تم؟ میں تو انتظار کر کر کے تھک گئی ہوں۔ بی جان کی بات پر وہ لب کاٹنے لگی کہ ایسے انہیں بتاتی کہ اس کے اور رستم کے درمیان کوئی فزیکل ریلیشن شپ قائم ہی نہیں ہوا تھا۔ وہ ابھی تک دو ایسے کنارے تھے جو کبھی نہیں ملتے۔ حالانکہ اس کی بھی کوئی خواہش تھی، شرم و حیا اسے اس بات سے روکے رکھتی تو کیا بات تھی، لیکن وہ جانتی تھی کہ وہ بھی ایک دل رکھتی ہے۔ اپنے شوہر سے قربت کی خواہش کس لڑکی کی نہیں ہوتی؟ اس دن جب رات کا وقت تھا تو رستم اپنی شرٹ اتارے کھڑا تھا۔ وہ بظاہر خاموشی سے بیڈ پر بیٹھی تھی، لیکن کبھی اس کی نظر اس کے لمبے چوڑے برہنہ وجود پر پڑی تو اس نے نظریں جھکا لی۔ اس کا کثرت شدہ جسم جو صرف ٹراؤزر پہنے ہوئے تھا، وہ ابھی ابھی نہا کر آیا تھا، سیاہ بال گیلے تھے۔ آئینے میں اپنے آپ کو دیکھتے وہ خود پر پرفیوم چھڑک رہا تھا، یہ سوچ کر کے یہ حسین مرد اس کا شوہر ہے۔ نہ جانے کیوں اپنے آپ ہی اس کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی تھی، اور یہ مسکراہٹ رستم نے بھی آئینے میں دیکھ لی تھی، کیونکہ وہ پیچھے بیٹھی اسے صاف دکھائی دے رہی تھی۔ کیوں مجھے دیکھ کر اتنی خوش ہو رہی ہو؟ یاد رکھنا میں تمہیں کبھی نہیں اپناؤں گا۔ یہ جو نکاح کیا ہے محض ایک سودا بازی ہے۔ بابا کی گاؤں والی زمینیں تمہارے باپ سے لینے کے لیے جو ان پر قبضہ کر کے بیٹھا ہوا تھا۔ مشل کا چہرہ ذلت سے سرخ پڑ گیا تھا، اس کی ہتھیلیاں پسینے سے لبریز ہو گئی۔ تبھی وہ جھجکتے ہوئے کہنے لگی، میرے بابا نے آپ لوگوں کی زمینوں پر قبضہ نہیں کیا ہوا تھا، بلکہ ان کے پاس جو کچھ بھی ہے وہ پہلے ہی میرے نام کر چکے ہیں، اور آپ لوگوں کی زمینیں جو میرے بابا کے نام پر تھی وہ نانی جان نے امی کا حصہ دیا تھا۔ ٹھہر ٹھہر کر بولتی وہ بہت خوبصورت انداز میں صفائی دے رہی تھی۔ رستم نے بے اختیار اس کی جھکی ہوئی پلکوں کو دیکھا تھا جو بے پناہ گھنی تھی۔ گلابی گالوں پر جھکی ہوئی سیاہ پلکیں عجیب ہی لگ رہی تھی۔ بے پناہ خوبصورتی لیے ہوئے وہ کتنی دیر تک اسے دیکھتے رہا، پھر سر جھٹک کر کہنے لگا، اگر تمہارے باپ کو زمینیں ہمیں دینی ہی تھی تو اسے یہ شرط کیوں رکھی کہ پہلے تمہیں نکاح میں لیا جائے؟ یہ سن کر مشل کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی تھی، اس کی آنکھوں میں ایک دم ہی آنسو آ گئے تھے۔ میرے بابا نے ایسی کوئی شرط نہیں رکھی، بلکہ یہ صرف نانی جان کی خواہش پر نکاح ہوا ہے، اور میں آپ پر کبھی بوجھ نہیں بنوں گی۔ جب آپ کا دل چاہے آپ مجھے اپنی زندگی سے نکال سکتے ہیں۔ میں زبردستی کسی کی زندگی میں نہیں آنا چاہتی تھی۔ اس کا لہجہ بھرا ہوا تھا۔ رستم اس کی بات پر خاموش رہا، پھر تھوڑی دیر بعد شرٹ پہنتا ہوا کمرے سے باہر چلا گیا، لیکن اس کا دل بھاری ہو گیا تھا۔ اس نے تو نہ صرف پہلے دن سے رستم کو اپنا شوہر بلکہ اپنا سب کچھ مان لیا تھا۔ وہ تب سے چپکے اس سے محبت بھی کرنے لگی تھی۔ اس کے جانے کے بعد کبھی اس کے کپڑے ٹھیک کرنے لگ جاتی تو کبھی اس کی رکھی ہوئی چیزوں کو ترتیب سے رکھ دیتی۔ اس کی چھوٹی سے چھوٹی چیز کا بہت دھیان رکھتی کہ کوئی چیز ادھر سے ادھر نہ ہو جائے، لیکن وہ اس کی ضرورتوں کا بھی خیال نہیں رکھتا تھا۔ اپنی ذاتی ضرورتوں کی چیزوں کے لیے پریشان ہوتی۔ وہ اس دن ملازمہ کلثوم کے پاس چلی آئی تھی۔ خالہ، وہ مجھے آپ سے کچھ کام ہے۔ وہ ملازمہ کو بجائے ملازمہ سمجھنے کے بڑی عزت دیتی تھی۔ کلثوم فوراً ہی کہنے لگی، جی بی بی جی، بتائیں کیا کام ہے، اور مجھے کچھ منگوانا ہے تم سے۔ اسے بڑا عجیب لگ رہا تھا، لیکن کسی کو تو کہنا ہی تھا، اس لیے اس نے کلثوم سے ہی اپنی ساری ضرورتوں کی چیزیں منگوا لی۔ لیکن اسے کلثوم سے وہ چیزیں لیتے ہوئے نائلہ بیگم نے دیکھ لیا تھا۔ تبھی برابر میں کھڑے رستم سے کہنے لگی، دیکھ لو اس لڑکی کو، نہ جانے ملازموں سے کیا کیا منگواتی رہتی ہے۔ سنا ہے کہ گاؤں کے لوگ جادو ٹونا کرنے میں بھی ماہر ہوتے ہیں، کہیں یہ وہی سب تو نہیں کر رہی؟ مجھے اب اس لڑکی پر بہت غصہ آنے لگا ہے۔ رستم کے ماتھے پر بھی بل پڑ گئے تھے۔ اس نے مشل کو دیکھ لیا تھا اپنے دوپٹے میں کچھ چھپاتے ہوئے۔ تبھی وہ اپنی ماں سے کہنے لگا، ڈونٹ وری موم، میں پوچھتا ہوں کہ آخر یہ کیا کرتی پھر رہی ہے؟ نائلہ بیگم کہنے لگی، ذرا سختی سے پکڑ کر پوچھنا، ایسے نہیں مانے گی۔ میں نے تو آج تک کبھی ملازموں کو پیار بھرے انداز میں نہیں بلایا۔ جب بھی بلاتی ہوں غصے سے بلاتی ہوں تاکہ ملازم کبھی اپنی اوقات نہ بھولیں، مگر یہ کلثوم کو خالہ خالہ بلاتی پھرتی ہے۔ پینو جو ہوئی، تبھی ملازمہ بھی اس کو اپنی خالہ جیسی لگتی ہے، اور تو اور ایسے ہنس ہنس کر بات کر رہی ہوتی ہے ملازموں سے، یہ تو ہماری ناک کٹوائے گی، اور اب نہ جانے کون سی چیز ہے جو اس نے چھپائی ہے، کہیں تمہیں میرے خلاف ہی نہ کر دے۔ اپنی ماں کی بات سن کر رستم کہنے لگا، خدا کا نام لے امی، مجھ پر کسی چیز کا کوئی اثر نہیں ہو سکتا، پھر بھی میں اس لڑکی کی عقل ٹھکانے لگا کے رہوں گا، آپ فکر مت کیجیے۔ وہ سیدھی کمرے میں چلی گئی تھی تو رستم بھی تھوڑی دیر بعد کمرے میں آ گیا۔ کیا چھپا رہی ہو تم یہ؟ اس کی بلند آواز پر وہ ایک دم ہی خوف سے اچھل پڑی تھی۔ رستم کب کمرے میں آیا اسے پتہ ہی نہ چلا۔ کیا منگوایا کلثوم سے؟ دکھاؤ مجھے، یہ حرکتیں تمہاری یہاں نہیں چلیں گی۔
गांव देहात की औरतों वाली। रुस्तम उसे कड़ी नजरों से देख रहा था, जबकि वो शर्म से पानी पानी हो गई। हाथ में पकड़ा हुआ ब्लैक कलर का शॉपर वो चुपके से अलमारी में रख रही थी, लेकिन रुस्तम ने उसे देख लिया था। वो अब उसके सर पे खड़ा हुआ उसे घूर रहा था। बस कुछ मेरी जरूरत की चीजें हैं, वही मंगवाई हैं, ऐसा वैसा कुछ नहीं जो आप समझ रहे हैं। उसकी आवाज भीगी हुई थी, लेकिन रुस्तम जिद पे अड़ गया। दिखाओ मुझे क्या है, यहाँ ये सब नहीं चलेगा। माँ की बातों में आकर वो कुछ और ही समझ रहा था। तभी मिशेल के हाथ से वो थैली छीनकर वो उसे खोलकर चेक करने लगा, जबकि मिशेल का चेहरा सुर्ख हो गया था। अब रुस्तम के लिए भी कुछ कहना मुश्किल हो गया था। वो सोच भी नहीं सकता था कि इस थैली में ये सारा सामान होगा। वो सब लड़कियों की प्राइवेट चीजें थी, लेकिन वो मिशेल को देखकर चौंक गया, जिसके गालों पर आंसू की लकीरें थी। आंखों से आंसू टपक रहे थे। वही वो लम्हा था जिसे देखकर रुस्तम के दिल ने एक बैट मिस की। वो लड़की इस लम्हे से बहुत भोली भाली सी लगी थी। जमीन पर गिरी हुई सारी चीजें वो वापस थैली में रख रही थी, बिल्कुल खामोश। अब वो भी खामोशी से वॉशरूम में चला गया था शावर लेने के लिए, जबकि वो उदासी होकर लॉन में आ गई थी। आज खुद को बेपनाह, तन्हा और बेबस महसूस करते हुए अपने अम्मी अब्बू को याद करने लगी। ये क्या किया बाबा आपने? आपकी इस मामूली सी जिद ने मेरी पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी। वो घुमंडी और मगरूर शख्स कभी भी मुझे अपनी जिंदगी में जगह नहीं देगा। ऐसा ना हो कि मैं उससे मोहब्बत करने लग जाऊं और इस मोहब्बत के रास्ते से पीछे हटना मुश्किल हो जाए। वो अब आंखों की नमी साफ कर रही थी। उसे बेख्तियार अपनी शादी की पहली रात याद आई थी, और फिर बार बार रुस्तम का वो रवैया। रुस्तम ने उसके साथ बिल्कुल भी अच्छा रवैया नहीं रखा था। उसके साथ तो वो हंसकर बात भी नहीं करता था, कभी प्यार से नहीं बुलाया था, और इस पार्टी में किस तरह लड़कियों से वो हंस हंस कर बातें कर रहा था। उसे लड़कियों से जलन महसूस होने लगी थी, जो कहीं ना कहीं उसकी खुशियां खा रही थी, लेकिन वो चाहकर भी कुछ कर नहीं पाती थी। खुद को रुस्तम के सामने वो कमतर ही समझती थी। आंखों में ढेरों अरमान और सुर्ख रंग का खूबसूरत जोड़ा पहने वो इस घर में रुखसत होकर आई थी, जो बहुत ही आलीशान था। नानी जान का घर, जहां वो अपने बेटे और बहू के साथ रहती थी, और उनका वो मगरूर पोता जिसके निकाह में वो इस घर में आई थी। लेकिन उसने गाड़ी में ही रुस्तम खानजादा का रवैया देख लिया था, जो मुसलसल अपने माँ बाप से कह रहा था, आप लोगों ने अपनी जिद पूरी कर ली जमीन के टुकड़े की वजह से। बीजान, अब तो आप बहुत खुश होंगी। आजकल के माँ बाप भी अजीब हैं, जो अपने बेटों पर बेटियों को तरजीह देते हैं। वो बीजान को बातें सुना रहा था, जो नाक पर से मक्खी उड़ाने वाले अंदाज में कहने लगी, रोशन मेरी इकलौती बेटी है। जिस तरह तेरा बाप इकलौता बेटा है, मैंने तो पहले ही कह दिया था कि उसने अपनी सारी जमीनें अपनी बेटी के नाम कर दी हैं। बेटा तो कोई है नहीं, इकलौती बेटी है। लेकिन तेरा बाप ये बात मानने को तैयार ही नहीं था, इसलिए तो उन्होंने निकाह की शर्त रखी। रुस्तम को बहुत गुस्सा आ रहा था। लाल रंग के जोड़े में गठरी बनी उसकी दुल्हन गाड़ी की पिछली सीट पर बैठी थी। फिर उसे नायला बेगम ने मुंह बनाते हुए रुस्तम के कमरे में पहुंचा दिया था। गो के बात पे बात वो इसे जिता रही थी कि शादी रुस्तम की मर्जी के खिलाफ हुई है। वो कुछ कभी उसे अपनी जिंदगी में तस्लीम नहीं करेगा। एक खौफ था जो मिशेल के दिल में बैठ गया था। दुल्हन बने बैठे बैठे उसकी कमर अकड़ गई थी। वो कब से अपने मजाजी खुदा का इंतजार कर रही थी, जो कमरे में आने का नाम ही नहीं ले रहा था। फिर जैसे वो कमरे में आया, जैसे एक तूफान आ गया था। वो इसे तेज नजरों से देख रहा था। हेलो मिस पेंडू प्रोडक्शन, जाकर अपना हुलिया दुरुस्त कर ले। ये कार्टून बनकर मेरे कमरे में बैठने की जरूरत नहीं, और मुझसे कोई उम्मीद मत रखना, तो बिल्कुल ही बेकार है। तुम तो कहीं ले जाने के लायक भी नहीं हो। गांव के माहौल और शहर के माहौल में जमीन आसमान का फर्क होता है, वो इसे हकारत भरे लहजे में कह रहा था। वो खामोशी से बेड से उठ बैठी। जो आंखों में अरमान सजाए हुए थे वो सारे मट्टी में मिल गए थे। कपड़े तब्दील करके वो बेड के कोने पे टिक गई। नजर सीधी बराबर में लेटे इस खूबरू शख्स पर गई थी, जो बहुत वजिया था, भरपूर मर्दाना खूबसूरती लिए हुए। बेख्तियार उसका दिल धड़कने लगा। पहले दिन उसका दिल रुस्तम का असीर हो गया था। वो कहीं पर भी उसे ले जाने से गुरेज करता। दूसरी तरफ मिशेल को बीजान ने परेशान कर रखा था। वो बार बार उसे कहती कि जैसे तुम दोनों का बच्चा इस दुनिया में आ जाएगा, ये रिश्ता पहले से भी मजबूत हो जाएगा। फिर रुस्तम तुम्हें छोड़ने के बारे में सोचेगा भी नहीं। नानी जान, उनके और मेरे दरमियान ऐसा कोई रिश्ता नहीं है, जैसा आप समझ रही हैं। तंग आकर मिशेल ने उन्हें हकीकत बताई थी। ये सुनकर तो उनकी आंखें हैरत से फट पड़ी। क्या मतलब? मैं नहीं मान सकती कि एक मर्द बराबर में लेटी औरत से अपने जज्बात ठंडे ना करे। ऐसा हो ही नहीं सकता।
भले मर्द कितना ही नखरे वाला गरम मजाज हो, लेकिन औरत के हुस्न के आगे मात खा ही जाता है। बीजान ने उसे झुठला दिया था। तभी मिशेल ने रोना शुरू कर दिया। मैं आपसे झूठ नहीं कह रही, हर बात में आप यही कहती रहती हैं कि कब मुझे खुशखबरी सुनाओगी। तभी मैंने आपको हकीकत बताई है कि आप ये बात मुझसे कहना छोड़ दें। वो मुंह बनाकर नानी जान से कह रही थी तो उन्होंने माथे पर हाथ मारा। ओहो, मैं भी कहूँ कि वो तुम्हारी तरफ मुतवज्जा क्यों नहीं होता। हालत देखो तुम अपनी शीशे में, न तुम कहीं से शादीशुदा लगती हो ना इस घर की बहू। बिल्कुल एक कवारी लड़की की तरह उजाड़ मुंह लिए फिरती रहती हो। आज के बाद मैं तुम्हें ऐसी हालत में न देखूं। अगर मैंने दोबारा तुम्हें ऐसे देखा तो मैं तुमसे नाराज हो जाऊंगी। जाओ बेटी, तैयार होकर आओ, अच्छे कपड़े पहनो, थोड़ा भार सिंगार करो, रुस्तम को अपनी तरफ मुतवज्जा करने की कोशिश करो। तुम्हारा इससे निकाह हुआ है, कोई मजाक नहीं। बीजान ने उसे जबरदस्ती तैयार होने का कहा तो वह हाथ जोड़कर कहने लगी, नानी जान प्लीज मुझे ऐसे मजबूर मत करें, मुझे नहीं तैयार होना है। और किसके लिए तैयार हूँ? वो शख्स जो इतना मगरूर है कि मेरी तरफ देखना भी पसंद नहीं करता, और आपने उनके साथ जबरदस्ती करके अच्छा नहीं किया, 2 लोगों की जिंदगी बर्बाद कर दी। क्या पता वो किसी और को पसंद करते हो। उसकी आंखों में नमी थी तो बीजान जल्दी से कहने लगी, अरे नहीं, किसी को पसंद नहीं करता। मुझे मालूम है कि वो अपनी माँ की बातों में आकर तुम्हारे साथ ऐसा रवैया रख रहा है, वरना मेरे पोते को मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि वो दिल का कितना अच्छा है और लड़कियों से तो दूर भागने वाला है। बेजान की बात सुनकर वो सोचने लगी कि उस दिन पार्टी में तो वो सब लड़कियों से बहुत हंस हंस कर बात कर रहे थे। वो लड़की शीशा कितनी खूबसूरत थी, कम अज कम इससे तो बहुत बेहतर। वो उदास हो गई थी, लेकिन बीजान ने उसकी गालों को नरमी से छुआ था। जल्दी से मेरी बच्ची तैयार हो जाओ, आज अच्छे कपड़े पहनो, फिर देखना कि रुस्तम तुम्हारी तरफ मुतवज्जा होता है कि नहीं। बीजान के कहने पर वो उठ खड़ी हुई। ये अलग बात थी कि उसका दिल एक अलग ही अंदाज में धड़क रहा था। न चाहते भी वो इस संग दिल से मोहब्बत करने लग गई थी, और मोहब्बत और जंग में तो सब कुछ जायज होता है, फिर उसे तैयार होने में कैसी शर्म। वो एक कोशिश तो कर ही सकती है अपनी मोहब्बत को अपनी तरफ मुतवज्जा करने के लिए। ये बात तो तय थी कि वो कभी भी रुस्तम की जिंदगी से जाना नहीं चाहती थी, और ये सोचकर उसकी जान निकलती थी कि वो किसी और को पसंद करता है या कोई और लड़की उसकी जिंदगी में है। अब नानी जान ने उसे थोड़ा सा आसरा दिया था तो वो भी अपने ख्यालों की दुनिया में गुम हो गई, और कमरे में आकर अपना सबसे बेहतरीन सूट निकाल लिया, जो थोड़ा हैवी था, गोल्डन कलर का काम था और मैरून कलर का खूबसूरत सा जोड़ा पहनकर वो तैयार हो गई थी। हल्का फुल्का मेकअप भी कर लिया, वो बिल्कुल एक नई नवेली दुल्हन लग रही थी। बालों में कैचा लगाकर खुद को खुशबू में बसाए वो तैयार होकर दिखाने के लिए बीजान के कमरे में जा रही थी, लेकिन अचानक ही दरवाजा खोलते ही बुरी तरह किसी से टकराई थी। वो रुस्तम ही था जो अभी अभी ऑफिस से आया था, और इसे यूं अंधाधुंध खुद से टकराते देखकर वो इसका मूड खराब हो गया। ये किस खुशी में इतना तैयार हुई हो? मैं हरगिज तुम्हें अपने साथ शादी में नहीं लेकर जाऊंगा। अगर तुम्हें बीजान ने तैयार करवाया ये कहकर कि मैं तुम्हें अपने साथ दोस्त की शादी में लेकर जाऊंगा, तो ये खुशफहमी अपने दिल से निकाल दो। इस दिन भी पार्टी में तुमने तमाशा बना लिया था, और क्या समझती हो कि आज भी मैं तुम्हें अपने साथ लेकर जाऊंगा? ये तुम्हारी सिर्फ खुशफहमी है। वो इसे तेज नजरों से घूरता हुआ जलील कर रहा था, और मिशेल तो जैसे जमीन में गड़ने को तैयार हो गई थी। वो सोच भी नहीं सकती थी कि नानी जान उसे यूं धोखा देंगी। जानबूझकर उसे तैयार करवाया, ये जानते हुए भी कि रुस्तम आज अपने दोस्त की शादी में जाएगा। उसका बस न चल रहा था कि वो जमीन फटे और वो इसमें समा जाए। मैं शादी में जाने के लिए तैयार नहीं हुई हूँ, बल्कि मेरा दिल चाह रहा था इसलिए हुई हूँ। मुझे कोई शौक नहीं आपके साथ जाने का। वो गुस्से से कहती वो कमरे से बाहर आ गई थी, बिना उसका रद्द-ए-अमल देखे। खामोशी से लॉन के पिछले हिस्से में आकर बैठ गई। लो, मैं भी नानी जान की बातों में आकर ख्वामख्वाही तैयार हो गई। कितनी इंसल्ट की है मेरी उन्होंने। वो अभी तक इस बेइज्जती को दिल से महसूस कर रही थी। थोड़ी देर बाद ही मुलाजमा उसे बुलाने चली आई थी। अरे बीबी जी, आपको बड़ी बेगम साहिबा बुला रही हैं। मैं कब से आपको ढूंढती फिर रही हूँ और आप यहाँ छुप कर बैठी हैं। कलसूम उसे देखकर हैरान थी। और तैयार होकर आप यहाँ क्यों बैठी हैं? कह दो कलसूम तुम नानी जान से कि मैं नहीं आ रही। मुझे कहीं नहीं जाना है। मैं जानती हूँ कि उन्होंने मुझे आज धोखा दिया है। वो आंखों से आंसू साफ कर रही थी, तभी कलसूम हंसते हुए कहने लगी, अरे तो छोटी बेगम साहिबा, बड़ी बेगम साहिबा सब जा रहे हैं और आप अकेली घर में रुककर क्या करेंगी? अब वो हैरान थी। फिर कलसूम कहने लगी, जल्दी करें बीबी जी, रुस्तम साहब का गुस्सा ऐसा ही है।
وہ سب آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ اسے یہ جان کر اور غصہ آ رہا تھا کہ سب شادی میں جا رہے ہیں اور اسے کسی نے بتایا بھی نہیں تھا، جبکہ نانی جان نے ایسے ہی اسے تیار کروا دیا تھا بنا بتائے۔ وہ خاموشی سے آ کر کھڑی ہو گئی تھی، لیکن نظریں ابھی بھی زمین میں گڑی تھی۔ رستم نے اسے گہری نظروں سے دیکھا، روئی روئی آنکھیں، چہرے پر بچوں جیسی معصومیت لیے وہ سب سے ناراض لگ رہی تھی۔ نائلہ بیگم نے اسے دیکھ کر منہ بنایا تھا، جبکہ بی جان اسے دیکھ کر خوش ہو گئی تھی۔ پھر شادی میں بی جان اسے سب سے ملوا رہی تھی۔ پھر شادی کے ہال میں داخل ہوتے ہی ہر ایک کی نظریں اس جوڑے پر ٹک گئی تھی۔ بی جان نے فخر سے مشل کا ہاتھ تھام رکھا تھا اور وہ نہایت مان سے وہاں موجود ہر شخص سے اپنی پوتی جیسی بہو کا تعارف کروا رہی تھی۔ مشل کے میرون جوڑے کی دلکشی، اس کے معصوم اور دل نشین روپ نے محفل کے باقی تمام رنگوں کو مانت کر دیا تھا، لیکن اس کے دل پر ابھی بھی رستم کی باتوں کا بوجھ قائم تھا۔ رستم جو کچھ فاصلے پر کھڑا اپنے دوستوں سے بات کر رہا تھا، اس کی نظریں بے اختیار بار بار مشل کی طرف اٹھ رہی تھی۔ وہ چاہ کر بھی اس سے اپنی توجہ ہٹا نہیں پا رہا تھا۔ ہلکے میک اپ میں سجا اس کا معصوم چہرہ اور روئی روئی شرمیلی نگاہیں رستم کے دل میں ایک عجیب سی ہلچل مچا رہی تھی۔ جب چاند محفل میں چند خواتین نے مشل کی سادگی اور خوبصورتی کی تعریف کی تو رستم کے اندر نہ جانے کیوں ایک بے نام سا فخر اور دل کی دھڑکنوں کا شور جاگ اٹھا۔ نائلہ بیگم کی سرد مہری کے باوجود بی جان نے مشل کو کسی ملکہ کی طرح سب کے سامنے پیش کیا۔ مشل کسی بات پر ہنس رہی تھی، جب رستم نے موقع ملتے ہی چپکے سے مشل کے قریب آ کر انتہائی دھیمی اور گہری آواز میں کہا، اتنے ہنسنے کی ضرورت نہیں ہے، لوگ ویسے ہی بار بار مڑ کر دیکھ رہے ہیں۔ مشل نے حیرت اور جھک سے نظریں اٹھائی، لیکن رستم کا چہرہ بالکل سنجیدہ تھا، اگرچہ اس کی آنکھوں میں پہلی بار نفرت کی بجائے ایک عجیب سا سحر اور نرمی اتر آئی تھی۔ وہ اتنے قریب کھڑا تھا کہ مشل کی بکھری ہوئی خوشبو رستم کے حواسوں پر چھانے لگی تھی، مگر مشل نے خود کو سنبھالتے ہوئے نظریں جھکا لی۔ رات کا جب وہ سب گھر لوٹے، بی جان اور نائلہ بیگم اپنے کمروں میں چلی گئی، جبکہ مشل تھکی ہاری اور دل ہی دل میں رستم کی پرانی تلخ باتوں کو یاد کرتی ہوئی کمرے میں آئی۔ وہ آئینے کے سامنے کھڑی ہو کر اپنے زیورات اتارنے لگی۔ رستم کمرے میں داخل ہوا تو اس کی نظر آئینے میں مشل کے عکس پر پڑی۔ اس کا دل چاہا کہ وہ اسے اپنے رویے کی معذرت کرے، لیکن اس کی آنا اور غرور راستے میں آ رہے تھے۔ وہ آہستہ قدم اٹھاتا ہوا مشل کے ٹھیک پیچھے جا کر کھڑا ہو گیا۔ مشل نے آئینے میں اسے اتنے قریب دیکھا تو ہڑبڑا کر پیچھے ہٹنے لگی، لیکن اس کا میرون دوپٹہ الماری کے کونے میں اٹک گیا۔ جیسے اس نے جھٹکے سے دوپٹہ نکالنا چاہا اور اس کا توازن بگڑا اور وہ گرنے لگی۔ رستم نے فوری رد عمل دیتے ہوئے پلک جھپکتے ہی اسے گرنے سے بچانے کے لیے اس کی نازک کمر کے گرد اپنی مضبوط باہیں پھیلا دی۔ ایک لمحے کے لیے دونوں کے درمیان وقت تھم گیا۔ مشل کا چہرہ رستم کے سینے کے بالکل قریب تھا اور اس کی تیز سانسیں رستم کی گردن سے ٹکرا رہی تھی۔ رستم کی نظریں مشل کے لرزتے ہوئے گلابی لبوں اور اس کی آنکھوں میں تیرتے خوف و معصومیت پر جم کر رہ گئی۔ یہ پہلا موقع تھا جب دونوں ایک دوسرے کے اتنے قریب تھے، لیکن رستم نے اپنی جذباتی شدت پر قابو پاتے ہوئے اپنے ہاتھ اس کی کمر سے آہستہ سے ہٹا لیے اور اس کے کانپتے وجود کو دیکھا۔ یہ کیا تھا؟ تم سے تو ٹھیک سے کھڑا بھی نہیں ہو جاتا، وہ تھوڑے نوکیلے انداز میں بولا تو مشل ہڑبڑا چکی تھی۔ فوراً ہچکچاتے ہوئے کہنے لگی، نہیں وہ پتہ نہیں یہ کیسے ہو گیا، سوری۔ یہ کہہ کر وہ جلدی سے الماری سے سادہ کپڑے نکالتی واش روم میں گھس چکی تھی اور واش روم میں جا کر گہرے گہرے سانس لینے لگی۔ اسے پہلی بار اپنی کمر پر رستم کا لمس یاد آ رہا تھا، جس طرح وہ اسے اپنی باہوں میں بھر چکا تھا اور پھر دونوں کی دھڑکنیں ایک دوسرے سے ٹکرائی تھی۔ یہ منظر چاہ کر بھی اس کے لیے بھولنا آسان نہیں تھا۔ وہ جلدی سے دوسری کپڑے پہن کر واش روم سے باہر نکلی تھی۔ اسے لگا تھا اس کے آنے تک رستم سو چکا ہوگا، لیکن وہ تو بیڈ پر نیند دراز بیٹھا ہوا تھا۔ اس کی دھڑکن ایک بار پھر سے تیز ہونے لگی۔ جلدی سے وہ بیڈ کی دوسری جانب آئی اور دوسری جانب رخ موڑ کر سونے لگی، مگر ابھی بھی اس کا دل بڑی زوروں سے دھڑک رہا تھا اور اس کی پیٹھ رستم کی طرف تھی۔ رستم نے ایک نظر اس کے پورے وجود پر ڈالی۔ اس کے وجود کے اتار چڑھاؤ دیکھ کر اس کو بار بار عجیب و غریب سے خیال آ رہے تھے۔ دل چاہ رہا تھا کہ وہ تمہاری بیوی ہے، تمہارے لیے حلال کر دی گئی ہے، تم اس کے قریب جاؤ، اس پر اپنی شدتیں نچھاور کرو، تمہارا پورا حق ہے اور یہ لڑکی کوئی انکار نہیں کر سکتی، تم اس کے ساتھ جو چاہو جیسے چاہو کر سکتے ہو۔ لیکن پھر اگلے ہی لمحے اسے اپنے دوست یاد آ رہے تھے جو اپنی من مرضی کی شادیاں کر کے خوشی سے زندگی بنا رہے تھے۔
رستم نے بھی یہی سوچا تھا، وہ جس لڑکی سے شادی کرے گا وہ اس کے ساتھ پہلے فرینڈ شپ کرے گا، پھر دونوں کے بیچ ڈیٹنگ ہوگی اور تب جا کر اسے پرپوز کرے گا۔ وہ اپنی شادی کے بارے میں بہت کچھ سوچ چکا تھا۔ شیزا ہی ایسی لڑکی تھی جو اب تک اسے کافی بھلی لگی تھی، اور اسے سوچا تھا وہ شیزا کو بہت جلد پرپوز کرے گا، کیونکہ شیزا بھی اسے پسند کرتی تھی۔ ہر وقت اس کے آگے پیچھے رہنا اسے اچھا لگتا تھا، لیکن یوں اس کی نانی اور اس کے باپ کا نکاح زبردستی کروا دینا، یہ ماننا اس کے لیے بالکل بھی آسان نہیں تھا۔ وہ غصے سے اسے گھور گھور کر دیکھتا رہا اور پھر خود بھی بیڈ پر لیٹ چکا تھا۔ دونوں ہی کچھ دیر بعد گہری نیند میں سو چکے تھے، لیکن نہ جانے رات کا کون سا پہر تھا جب رستم کروٹ بدل کر اس کے قریب ہو گیا اور پھر اسے باہوں میں بھر چکا تھا۔ ساری رات ہی دونوں ایک دوسرے کی باہوں میں گزر چکی تھی۔ صبح صبح جب مشل کی آنکھ کھلی تو اس کا دم گھٹ رہا تھا۔ جیسے اس نے آنکھ کھولی تو رستم اس کے اوپر لیٹا ہوا تھا، وہ پوری طرح اس پر حاوی تھا اور پھر اس کی گردن کے قریب اپنی گرم سانسیں چھوڑ رہا تھا۔ مشل نے جیسے ہی اپنے پورے ہوش و حواس میں آ کر یہ منظر دیکھا تو وہ سراسیمہ ہو گئی، جلدی سے دھکا دے کر اٹھ کر بیٹھ گئی۔ آپ یہ کیا کر رہے ہیں میرے ساتھ؟ وہ گھبرا گئی تھی۔ رستم کو بھی جب کچھ خیال آیا تو وہ بھی نیند سے بیزار ہو کر بیٹھ چکا تھا۔ فوراً اپنا سر جھٹک کر کہنے لگا، کیوں، کیا ہو گیا؟ کیا کرنے والا تھا میں تمہارے ساتھ؟ میں تو صرف… وہ بڑبڑاتے ہوئے فوراً بیڈ سے اٹھ چکا تھا۔ رستم کو بھی کچھ عجیب ہونے کا احساس ہوا اور پھر واش روم میں جا چکا تھا۔ اس روز دونوں کے بیچ ناشتے کی میز پر خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ بی جان ناشتے کی میز پر بیٹھتے ہوئے سب لوگوں کو دیکھ کر بڑے بے باک انداز میں کہنے لگی، رستم یہ خوشخبری کب تک سنا رہے ہو مجھے؟ رستم کے حلق میں نوالا اٹکا تھا، وہ بی جان کو دیکھنے لگا، کہنے لگا، کیا مطلب ہے آپ کا بی جان؟ بی جان کہنے لگی، تو میری بات کا مطلب اچھی طرح سمجھتے ہو۔ میں کہہ رہی ہوں کب تک خوشخبری سنا رہے ہو؟ شادی کو 6 مہینے بیت چکے ہیں اور اب تک تو مجھے خوشخبری مل جانی چاہیے تھی، لیکن اس خاموشی کا کیا مطلب سمجھوں میں؟ رستم فوراً نیپکین سے اپنا منہ صاف کرتے ہوئے کہنے لگا، بی جان جو مطلب سمجھنا ہے آپ سمجھ لیجئے، لیکن ابھی مجھے اس رشتے کی شروعات کے لیے وقت چاہیے، اور ابھی میں نے بچوں کے بارے میں کچھ نہیں سوچا۔ میں جب تک اپنی زندگی میں اپنی گولز کو حاصل نہیں کر لیتا تب تک میں بچے پیدا نہیں کرنے والا، اور مجھے نہیں لگتا کہ میں آپ کی نواسی کے ساتھ اس رشتے کو مزید آگے لے کر چل سکوں گا۔ سر جھکا کر بیٹھی ہوئی مشل کا دل بڑی زوروں سے دھڑک رہا تھا، آنکھوں میں آنسو ڈگمگانے لگے تھے، جبکہ نائلہ بیگم تو بڑے فخر سے اپنے بیٹے کو دیکھ رہی تھی۔ یہ سننا تو جیسے ان کے کلیجے کو ٹھنڈک بخشتا تھا۔ بی جان نے بڑے غصے سے دیکھا اور پھر کہنے لگی، یہ تو صرف خواب ہے تمہارا کہ تم میری نواسی کو چھوڑو گے۔ ہمارے ہاں لڑکیوں کو طلاق نہیں دی جاتی، اور تم ایسا کرنے کے بارے میں کبھی نہیں سوچو گے۔ چپ چاپ مجھے خوشخبری سناؤ، اس کے علاوہ مجھے کچھ نہیں سننا۔ رستم بھی حد پار کر چکا تھا، کہنے لگا، یہ کیا زبردستی ہے؟ پہلے زبردستی میری شادی آپ نے اپنی نواسی سے کروا دی صرف اور صرف زمین کی لالچ میں، اور اب زبردستی مجھ سے بچے بھی پیدا کروانا چاہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اگر آپ کو پوتے چاہیے نا تو میں اس گھر میں اپنی مرضی کی لڑکی لے کر آؤں گا، اس سے شادی کروں گا اور اس سے بچے پیدا کر کے دے دوں گا آپ کو۔ یہ سن کر مونشل کے پورے وجود میں زلزلے آ چکے تھے۔ وہ حیرت و بے یقینی سے سر اٹھا کر رستم کو دیکھ رہی تھی، جو ایک ہی سانس میں سب کچھ بولتا ہوا گھر سے باہر جا چکا تھا۔ مشل کی آنکھوں میں آنسو تھے، جبکہ نائلہ بیگم مسکرانے لگی۔ مسکرا کر بی جان کو دیکھ کر کہنے لگی، دیکھ لیا بی جان، میں نے تو پہلے ہی کہا تھا کہ اپنے پوتے کے ساتھ زبردستی مت کریں۔ آپ کی باتوں میں آ کر وہ شادی تو کر لے گا، لیکن کبھی بھی اپنی بیوی کو وہ مقام نہیں دے پائے گا۔ اب آپ اپنی خاندانی روایات میں یہ بات بھی شامل کر لیجئے کہ آپ کا پوتا 2 شادیاں کرے گا، ایک آپ کی مرضی کی اور ایک آپ اپنی مرضی کی۔ دیکھیے گا، اصل جشن تو اب ہوگا جب میرا بیٹا اپنی من مرضی کی لڑکی کو اس گھر میں بہو بنا کر لائے گا۔ وہ ایک ایک لفظ چباتے ہوئے مشل کی طرف دیکھ کر بولی، اور مشل کو اپنا وجود دھواں ہوتا محسوس ہو رہا تھا۔ وہ وہاں سے سیدھا اوپر اپنے کمرے میں گئی تھی اور کتنی دیر پھوٹ پھوٹ کر روتی رہی۔ روتے ہوئے کہنے لگی، امی ابا، آپ لوگوں نے کیوں کیا میرے ساتھ ایسا؟ کیا میں اتنی بھاری ہو چکی تھی آپ لوگوں پر کہ آپ لوگوں نے مجھے ایسی زندگی میں جھونک دیا؟ میں تو آپ لوگوں کی لاڈلی تھی نا۔ وہ روئی جا رہی تھی، اتنی مہینوں سے وہ خاموش تھی، اپنے سسرال میں اپنی جگہ بنانے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن آج جو الفاظ وہ رستم کے منہ سے سن چکی تھی، اس کے بعد مزید خاموش رہنا اس کے بس میں نہیں تھا۔ اسے ایسا لگا تھا کہ اس کی نانی جان موجود ہیں جو اس کا ساتھ دیں گی اور اس کے ساتھ کبھی غلط نہیں ہونے دیں گی، لیکن اس وقت اسے اپنے ماں باپ بے تحاشا یاد آئے تھے۔ اتنے مہینوں میں پہلی بار اس نے روتے ہوئے اپنی ماں کو کال کی تھی۔ وہ تو اس کی روتی آواز سن کر ہی گھبرا گئے تھے۔
मिशेल की माँ कहने लगी, ये क्या बात है बेटा, रो क्यों रही हो? सब खैरियत तो है ना? अम्मी की तबीयत तो ठीक है ना, बताओ मुझे। मगर वो रोते हुए कहने लगी, मुझे आप लोगों के पास आना है, प्लीज मुझे यहाँ से ले जाएं। वो भी घबरा चुके थे। कुछ देर बाद ही मिशेल के वालिद आए थे और वो नानी अम्मा के बार बार रोकने और कहने के बावजूद अपने बाप के साथ जा चुकी थी। घर जाते वो अपनी माँ से लिपट कर फूट फूट कर रोने लगी। उसके वालिद भी परेशान हो चुके थे। कहने लगे, पूछो इससे क्या मसला है, उसने मुझसे कोई बात नहीं की, बस रोए जा रही थी। तुम्हारी माँ ने भी मुझे कुछ नहीं बताया, सब खैर तो है ना? वो रोकर अपनी माँ के सीने से लग गई। कहने लगी, किस बात की सजा दी है आप लोगों ने मुझे? मैंने तो आप लोगों की कभी किसी बात की नफी नहीं की थी, मगर अब ये सब कुछ बहुत गलत हो चुका है और मैं मजीद बर्दाश्त नहीं कर सकती। वो रोते हुए अब तक जो रवैया उसके साथ इस घर में पेश आ रहा था, सब कुछ अपनी माँ को बता चुकी थी और माँ ने उसके बाप को बताया था। दोनों ही शदीद गम व गुस्से की कैफियत में थे। मिशेल के वालिद गुस्से से कहने लगे, बेटा तुम खामोश क्यों नहीं? पहले बता देती, हम पहले उसका कोई हल निकाल लेते। हमें तो पता ही नहीं था कि इतनी चाहतों से तुम्हें बहू बनाकर लेकर जाने वाले तुम्हारे साथ ऐसा रवैया भी रख सकते हैं। तुम्हें अब तक वहां जाने की जरूरत नहीं है जब तक रुस्तम खुद तुम्हें लेने के लिए नहीं आएगा। वो कमरे में आकर बैठ चुकी थी। इतना तो वो जानती थी कि रुस्तम कभी भी उसे लेने के लिए नहीं आएगा और फिर बार बार उसे पछतावा भी हो रहा था कि उसने यहाँ आकर ठीक किया या गलत। अब क्या होगा वो कुछ समझ नहीं पा रही थी। रात को जब रुस्तम घर आया, कमरे में दाखिल हुआ तो वहां पर कोई सामान नहीं पड़ा था, ना ही उसके कपड़े निकले पड़े थे और ना ही उसकी शर्ट प्रेस थी। वो गुस्से से धाड़ कर कहने लगा, किधर हो तुम? वैसे तो बीवी बनने के बड़े बड़े ड्रामे रचाती हो, आज ना मेरे कपड़े निकाले, ना नाइट सूट निकाल कर रखा, ना मेरे लिए खाना गर्म किया तुमने। मगर घर से कोई आवाज नहीं आई थी। तभी नाइला बेगम अपने कमरे से बाहर निकली। कहने लगी, क्यों बेटा, तुम्हें पता नहीं है आज तुम्हारी बीवी कितना बड़ा तमाशा खड़ा करके तुम्हें बताए बगैर चली गई? तुम्हें पता भी नहीं। रुस्तम के माथे पर बल पड़े। कहने लगा, क्या मतलब है आपका मॉम? कहाँ चली गई है वो? नाइला बेगम कहने लगी, तुम्हारे मुंह पे कालक थोप कर चली गई है। बाप आया था उसका, रो रो कर हमारे खिलाफ सौ बातें बता रही थी और फिर रोती धोती बाप के साथ चली गई। कह रही थी कि आपने तो मरकर भी वापस नहीं आना, अब रुस्तम मुझे तलाक ही देगा, उसके अलावा मुझे रुस्तम से कोई बात नहीं करनी। रुस्तम एक पल को खामोश हो चुका था। अपनी माँ को बेयकीनी से देखकर कहने लगा, मॉम सच कह रही हैं आप? वो सचमुच चली गई है? नाइला बेगम कहने लगी, हाँ, इस मामले में मैं तुम्हारे साथ मजाक क्यों करूंगी? अच्छा है कि चली गई। वैसे भी तुम्हारा बाप जितना लालची है ना, जमीन की लालच में तुम्हारी जिंदगी खराब ही कर रहा था। हालांकि खुद जितना वो कमाता है, अगर चाहे तो वैसी 1000 जमीनें खरीद सकता है, लेकिन बस विरासती जायदाद की लालच पता नहीं इस मर्द के दिल में कब से खत्म होगी। बहरहाल जो भी है, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। वो ये कहकर कमरे में जा चुकी थी। लेकिन जब रुस्तम कमरे में आया तो इसे इस कमरे में अभी भी उसके वजूद की हल्की हल्की फैली खुशबू महसूस हो रही थी। बार बार दिल यही चाह रहा था कि वह उसके पास जाए। उसे इस कमरे में उसके वजूद की एक आदत सी हो चुकी थी। 2-3 दिन यूं ही गुजर चुके थे और इस बीच शीजा काफी ज्यादा रुस्तम के क्लोज आ चुकी थी। रुस्तम ने उसे भी बता दिया था कि शादी सिर्फ और सिर्फ मेरी अम्मा जान ने अपनी पसंद की करवाई है। इस लड़की में मुझे जरा भी दिलचस्पी नहीं है, सिवाय मजबूरी के वो कुछ भी नहीं है। मेरा बस चले तो मैं मन मर्जी की पसंद की लड़की से शादी कर लूं। शीजा ये सुनकर खुश हो चुकी थी और बार बार रुस्तम से कहने लगी, मैं तुम्हारे साथ शादी करने को तैयार हूँ। अगर हमारी शादी हो जाती है तो हमारा बिजनेस दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करेगा। तुम्हारी इन्वेस्टमेंट और मेरा शातिर दिमाग तुम्हारे बिजनेस को 4 चांद लगा देगा। इस सिलसिले में इसकी बातों में आकर रुस्तम खान ज़्यादा ने 5 करोड़ की इन्वेस्टमेंट भी कर डाली थी। वो बस चाहता था उसकी ये नई कंपनी भी शीजा कामयाब बना दे। वो इस पर अंधा एतबार कर रहा था, लेकिन वहीं घर आते उसे वो कमरा काटने को दौड़ता था। वहीं उसकी नानी जान भी खामोश हो चुकी थी। नानी जान की खामोशी उसे खाने को दौड़ती थी। उस रोज भी जब वो ऑफिस से वापस आया तो बीजान चुपचाप बैठी थी। वो उनके पास चला था। कहने लगा, बीजान क्या बात है, इतनी चुप क्यों है? मगर वो कुछ भी ना बोली। पहले से ज्यादा बूढ़ी लगने लगी थी। उनके चेहरे पर झुर्रियां पड़ चुकी थी। कहने लगी, तुम अपनी जिंदगी में मसरूफ हो। तुम्हारी माँ खुश है कि तुम्हारी दूसरी शादी करवाएगी और मुझे इस बच्ची की फिक्र लाक है। न जाने उस पर क्या गुजर रही होगी। गांव वाले तो तलाक से पहले ही लड़की को ताने दे देकर मार देते हैं। अब पता नहीं इस बच्ची का क्या हाल होगा। मेरी गलती है जो मैंने शादी के लिए हामी भर ली। तुम्हारे बाप ने जायदाद की लालच में मुझे मजबूर किया था
और मैं रिश्ता लेकर वहां चली गई। काश ऐसा ना होता तो आज इस बच्ची की जिंदगी तो ना खराब होती। बीजान की बातें सुनकर उससे भी कुछ हुआ था। वो एक गहरी सांस खारिज करके रह गया और अपने कमरे में आ गया। बार बार उसे मिशेल का ख्याल आ रहा था। उसकी मासूम भोली सूरत, उसका रोना, उसने तो कभी उससे कोई जिद भी नहीं की थी, जबकि वो शीजा के साथ हर वक्त 5 स्टार होटल में रहता। कभी कॉफी, कभी डिनर, कभी लंच, कभी किसी महंगे पार्लर में वो जा रही होती तो इसके साथ होता। क्या रिश्ता था उसके साथ इसका? कुछ भी नहीं, मगर ऐसी फरमाइशें तो कभी उसकी बीवी ने उससे नहीं करवाई थी। उसका ज़मीर उसे बार बार मलामत कर रहा था। माँ तो साफ अल्फाज में भड़का चुकी थी, तुम शीजा से शादी कर लो, मुझे अच्छी मॉडर्न लड़की मिली है, तुम्हारे साथ चलती हुई वही सूट करती है, बिल्कुल किसी फिल्म में हीरोइन की तरह। पहली फुर्सत में इस गांव के गोबर को तलाक दो और अपनी जिंदगी में आगे बढ़ो। बीजान की फिक्र मत करो, आज मरेंगी कल दूसरा दिन होगा, उसकी वजह से तुम्हें अपनी जिंदगी खराब करने की कोई जरूरत नहीं है। इतना सुनना था कि रुस्तम खामोश हो चुका था। उसके लिए इतना आसान भी नहीं था कि उसे छोड़ देना। बार बार उसे रोते हुए उसकी आंखें याद आती थी, जो छोटी छोटी बात पर भीग जाती थी। फिर एक रोज अचानक ही बगैर किसी को बताए वो अपने ससुराल पहुंच चुका था। इस वक्त मिशेल अपने कमरे में थी। आंखों में आंसू तो जैसे अब सूख चुके थे, आंखों के नीचे हल्के पड़ चुके थे। न वक्त पर खाना खाती थी, ना पीती थी। वहीं गांव की कुछ औरतें उसकी वालदा के पास बैठी तरह तरह की बातें कर रही थी कि पिछले 20-25 दिन से हम तुम्हारी बेटी को यहीं देख रहे हैं, सब खैरियत तो है ना? कहीं तुम्हारे शहर वाले भतीजे ने 2 दिन रखने के बाद इसे छोड़ तो नहीं दिया? शहर के लड़के तो बिल्कुल भी एतबार के काबिल नहीं होते। कहीं तुम्हारी बेटी तलाक लेकर तो नहीं आ गई? शहर के माहौल में ढल नहीं पाई होगी। वो किस किस के सवाल को जवाब देती। यही बातें सुन रही थी जब घर में रुस्तम दाखिल हुआ था। रुस्तम को दाखिल होता देखकर इन औरतों के मुंह बंद हो चुके थे। अपने दामाद को इतने दिनों बाद घर देखकर उनके चेहरे पर खुशगवार हैरत फैली थी। फिर मुस्कुराकर उसे कमरे में बिठाने लगे। उसे कहीं भी मिशेल नजर नहीं आई थी। वो कहने लगी, आंटी मिशेल किधर है? मुझे उससे बात करनी है। मिशेल की वालदा कहने लगी, बेटा अपने कमरे में है। जब से इस घर में आई है न कुछ खा रही है न कुछ ही पी रही है। अगर तुम्हें मेरी बच्ची पसंद नहीं थी तो पहले ही इनकार कर देते। कम से कम मेरी बेटी का ये हाल तो ना होता। जिस तरह तुम अपने माँ बाप के इकलौते हो, ठीक वैसे ही मेरी बच्ची भी इकलौती है और मैंने इसे बड़े लाडों और नाजों से पाला है। इसलिए पाल कर तुम लोगों के हवाले किया था कि तुम लोग उससे उसकी हकीकी खुशियाँ छीन लो। मुझे तो लगा था कि अपने मामू के घर जाएगी तो खुश रहेगी, सुखी रहेगी, लेकिन यहाँ पर तो हिसाब ही उल्टा पड़ चुका है। मेरी बेटी तो उल्टा बर्बाद होकर रह गई है। वो अपनी आंखों के आंसू पोंछते हुए बोली तो रुस्तम फौरन शर्मिंदगी भरे अंदाज में कहने लगा, आंटी प्लीज रोइए मत। सबसे पहले तो मुझे इस लड़की पर गुस्सा है जो मुझे बगैर बताए यहाँ चली आई। उसे ये हरकत नहीं करनी चाहिए थी और वो कुछ दिनों के यहाँ पर सिर्फ रहने आई थी। इसका ये मतलब नहीं कि वो हमेशा के लिए यही रहेगी। वो सीधा उठकर मिशेल के कमरे में आया। यथा यूं अचानक अपने सामने रुस्तम को देखकर वो भी थोड़ी सी हड़बड़ाई थी। कहने लगी, आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? रुस्तम कहने लगा, उठो अपना सामान पैक करो, मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है, मैं तुम्हें लेने के लिए आया हूँ। मगर वो भी फौरन से मुसरद करते हुए अंदाज में कहने लगी, मुझे नहीं आना। आपको अपनी मनचाही दूसरी बीवी मुबारक हो। आप जाइए, उसके साथ दूसरी शादी कीजिए, ताल्लुक बनाइए और इसी से ही बच्चे पैदा कीजिए। मुझसे कोई उम्मीद मत रखिएगा। मेरी जिंदगी में तो शायद यही गम और आंसू लिखे हैं। मैं इसी के साथ अपनी जिंदगी गुजार लूंगी, लेकिन अब आपके साथ नहीं जाऊंगी। फिर रुस्तम को अपने अल्फाज पर पछतावा हुआ। गुस्से से कुछ ज्यादा ही बोल चुका था। वो इसके सामने आकर खड़ा हो गया। फिर कहने लगा, ओ आई सी, तो तुम्हें मेरी ये बात बुरी लगी है कि मैं तुम्हारे अलावा किसी और लड़की के करीब जाऊंगा, उसके वजूद में सरायत करूंगा, उस पर शिद्दतें निछावर करूंगा, उसके नतीजे में वो प्रेग्नेंट हो जाएगी, है ना? ये कहकर उसकी कमर में हाथ डालकर उसे अपने करीब करके रुस्तम ने मिशेल का सांस रोका था। वो कहने लगी, ये क्या कर रहे हैं आप? रुस्तम कहने लगा, बीवी हो मेरी, इससे भी ज्यादा बहुत कुछ कर सकता हूँ। चुपचाप सामान पैक करो और मेरे साथ चलो। बीवी हो मेरी, और बीवी को यह हक नहीं कि वो शोहर को इतने दिन खुद से दूर रखे। वह हैरत से इसका चेहरा देखने लगी। दिल ही दिल में इसे खुशी भी महसूस हो रही थी, लेकिन वो इस पर बावर नहीं करवाना चाहती थी। उसे तो लगा था कि रुस्तम कभी उसे लेने के लिए आएगा ही नहीं। यूं अपने माँ बाप की खातिर वो सामान पैक करके तैयार हो गई। फिर कुछ देर बाद ही दोनों शहर के लिए निकल चुके थे। जाने से पहले मिशेल के वालिद ने दो टोक अंदाज में बात की थी। वो इन्हें यकीन दहानी करवा चुका था कि मेरी वजह से आपकी बेटी को किसी किस्म की कोई परेशानी का सामना करने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
اور ساتھ ہی یہ بھی کہہ چکا تھا کہ بیٹی کو سمجھا دیجیے آئندہ کی بات یہ مجھے بغیر بتائے گھر سے باہر قدم نہیں نکالے گی۔ چپ چاپ خاموش کھڑی مشل یہ ساری باتیں سنتی رہی تھی۔ کچھ دیر بعد ہی وہ اسے لے کر گھر پہنچ چکا تھا۔ بی جان تو اتنے دنوں بعد کھل کر مسکرائی تھی اپنے پوتے اور نواسی کو ایک ساتھ دیکھ کر۔ انہیں سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کس کا ساتھ دے، بس دونوں کو دیکھ کر مسکرا اٹھی تھی، دوبارہ سے جی اٹھی تھی، جبکہ نائلہ بیگم کے تو ماتھے پر بل ہی سیدھے نہیں ہو رہے تھے۔ غصے سے کہنے لگی کہ اس لڑکی کو کیوں لائے ہو؟ تم نے تو کہا تھا کہ تم دوسری شادی کرو گے، پھر اس کچرے کی پوٹلی کو کیوں اٹھا کے لے آئے؟ رستم گہری سانس خارج کرتے ہوئے کہنے لگا، ابھی تو میں نے ٹھیک سے اپنی پہلی شادی بھی انجوائے نہیں کی، دوسری کہاں سے کروں گا؟ پہلے ایک بیوی کے ساتھ گزارا کر کے دیکھ لوں، اگر میرا گزارا ممکن نہ ہوا تو دوسری بھی لانے میں مجھے کوئی مشکل نہیں ہوگی۔ ابھی بھی اس کی ہر ڈڑمی اور ڈٹائی کو دیکھ کر مشل تڑپ کر رہ گئی۔ غصے سے سیدھا کمرے میں داخل ہوئی اور ہر ایک چیز الٹ پلٹ کر کے بستر پر بیٹھ کر رونے لگی۔ پھر رستم نے اسے روتے ہوئے دیکھا تو فوراً کہنے لگا، کس لیے رو رہی ہو؟ رو رو کر کس لیے آسمان سر پہ اٹھایا تم نے؟ سزا تو تمہیں ملے گی۔ مگر وہ اسے دور جھٹک کر کہنے لگی، آپ سمجھتے کیا ہے خود کو؟ مجھے تو لگا تھا کہ اب آپ کی دوسری شادی کی خبر ملے گی، بتائیے کیوں لے کر آئے ہیں مجھے؟ رستم بار بار اس کے منہ سے یہ الفاظ سن کر اس کے قریب آیا اور پھر اسے باہوں میں بھر کر بڑی شدت سے اس کے لبوں پر اپنی چھاپ چھوڑنے لگا۔ غصے سے اب اس کے لبوں کو بھیج کر چھوڑتے ہوئے کہنے لگا، بیوی ہو تم میری، بہت سوچا کہ تمہارے علاوہ کسی اور پر دھیان دوں، دوسری شادی کر لوں، لیکن تمہارا یہ معصوم چہرہ، یہ بھیگی بھیگی سی آنکھیں، نرم گرم سے گال مجھے کہیں اور سوچنے کا موقع ہی نہیں دیتے۔ میں خود کو تم سے دور لے جا ہی نہیں پا رہا۔ مجھے تو لگتا ہے کہ سچ مچ تم نے مجھ پر جادو کروا دیا ہے۔ اس کی آنکھوں میں دیکھ کر بولا تو وہ نفی میں سر ہلانے لگی، کہنے لگی، مجھے ایسا گندا کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور ویسے بھی آپ دنیا کے آخری مرد نہیں ہیں جس پر میں جادو کرواؤں گی۔ میرے لیے ایک سے بڑھ کر ایک اچھا رشتہ آ رہا تھا، لیکن میرے ماں باپ نے آپ کو چنا صرف اور صرف اس لیے کیونکہ آپ خاندان کے لڑکے تھے۔ اس کے لبوں پر ہاتھ رکھ کر اسے بیڈ پر دھکا دے چکا تھا، کہنے لگا، شٹ اپ، دوبارہ یہ الفاظ مت کہنا، تمہارے لیے میں ہی تھا اور میں ہی رہوں گا، میرے علاوہ کسی کی جرات نہیں کہ تمہارے قریب بھٹک سکے۔ اب بیوی اور بیوی ہونے کے فرائض سر انجام دو۔ وہ نفی میں سر ہلانے لگی، کہنے لگی، نہیں، جب تک مجھے یقین نہیں ہو جاتا کہ آپ صرف میرے ہیں، آپ کو مجھ سے محبت ہے، آپ میرے علاوہ دوبارہ کسی اور کے نہیں ہوں گے، تب تک میں آپ کو اپنے قریب آنے نہیں دوں گی۔ اس کی بچوں جیسی ضد سن کر وہ فوراً مسکرایا تھا۔ اپنا سارا غصہ ایک طرف رکھتا وہ اسے اپنی باہوں میں بھر کر اس کے ہاتھ چوم گیا، پھر کہنے لگا، مجھے اپنی غلطی کا احساس ہو چکا ہے، سوری، بس ایک ضد تھی دل میں جو تم سے دور رہنے کے بعد اب ختم ہو چکی ہے۔ تم میری بیوی اور میری محبت ہو، تمہارے علاوہ میں کسی سے کوئی رشتہ بنانے کا سوچ بھی نہیں سکتا۔ یہ کہہ کر وہ اس پر جھکتا چلا گیا تھا، اور پھر دونوں نے رات ایک دوسرے کے نام کر دی تھی۔ جس طرح کی محبت اور نرمی کا مظاہرہ رستم نے کیا تھا، مشل تو اس کی محبت میں مزید دیوانی ہو چکی تھی، وہ اپنا آپ اس کے حوالے کر چکی تھی۔ اگلی صبح جب مشل کمرے سے نکلی تو نائلہ بیگم کے ماتھے پر بل تھے، جبکہ بی جان ان دونوں کے پر رونق چہرے دیکھ کر کافی خوش دکھائی دے رہی تھی۔ نائلہ کی سوچ جتن کرنے کے باوجود وہ مشل کو بیوی کا درجہ دے چکا تھا، اور اصل قیامت تو اس وقت نائلہ بیگم پر ٹوٹی جب پتہ چلا کہ مشل پریگننٹ ہے۔ رستم اس روز بہت خوش تھا۔ نائلہ بیگم نے بھی اپنے بیٹے کی خوشیوں کی خاطر اسے بہو کے روپ میں قبول کر لیا۔ وہیں بی جان کی درینہ خواہش بھی پوری ہو گئی تھی جب مشل نے خوبصورت سے بیٹے کو جنم دیا۔ بی جان تو خوشی سے اس کے صدقے واری جا رہی تھی، خود کو خوش نصیب سمجھ رہی تھی جنہوں نے اپنے پوتے کی اولاد بھی اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ لی۔ وہیں رستم کا دن بدن بڑھتا ہوا پیار مشل کو مزید پر رونق اور خوبصورت بناتا جا رہا تھا۔ وہ تو اپنے دل میں رستم کی محبت کو پہلے سے بھی زیادہ شدت سے محسوس کرنے لگی تھی۔